Hi all, welcome to Vipras Vidya. I'm Akhila, Administrating Officer here. So I hope that everyone is ready to prepare for the national level UGC NET examination, which is conducted by National Testing Agency, that is NTA. So I welcome you all to this useful and informative session where we'll be discussing about the upcoming NET examination and all the features that we, the Vipras Vidya team, provides you. So speaking about the NET examination, we all are pretty aware that the NET examination is being conducted twice every year. And for the year 2023, the examination is upcoming, or the examination is being conducted for the month of June and as well as for the month of December. So we have almost reached near for the examination. We have almost 80 days left for the examination, which is conducted on the month of June. And it's high time that we start preparing for the examination. So are you ready to plant your best now so that you can harvest it later? So coming to the syllabus of NET examination, we all are familiar with the NET examination syllabus. That is, there are two papers, paper 1 and paper 2. Both the papers mostly consist of MCQs, and the paper 1 consists of the subjects that are helpful in analyzing the candidates' learning syllabuses, teaching syllabus, the ability to teach, the ability to general awareness on learning processes, etc. The name of the paper itself is Teaching and Research Aptitude, and the second paper, paper 2, is specialized on the candidates' own subjects. So generally, we could find that candidates mostly have a difficulty in paper 1, that's on the general paper, even though they perform well in their specialized subjects, that is, they perform well in their paper 2, we find it most difficulty for the candidates for general paper 1, that is paper 1. So what we could do is that give more attention to paper 1 when compared to paper 2. So don't worry on that. We, the team Vipras Vidya, is here to help you. And we give a well-planned and systematic coaching covering the entire syllabus. We offer coaching for both the papers, paper 1 and paper 2. And in the case of paper 1, we give coaching for all the subjects. And when it comes to the paper 2, we give coaching for the subjects like economics and commerce. So we have well-experienced faculty who are qualified, who have qualified JET and JRF and NET, and they are here to support you and guide you throughout your period, throughout your journey for the NET examination. We provide national level standard classes and recorded classes in videos, and we cover the topics as per the updated latest syllabus. And when it comes to the app, we have our app called Vipras Vidya, which is available in Google Play Store and App Store. You can download that. And the classes will be online live interactive sessions. And after each and every day's classes, we'll be uploading the live classes, which will be recorded in the app, so that you can revise every previous classes wherever you want and whenever you want. So this will be a very useful feature, and you can use it, you can access it throughout the period of NET examination. And regular tests will be conducted in order to boost up your confidence level and to ensure your pathway. So these are the features, these are the limited, one of the features or two of the features that we provide. So to know more about Vipras Vidya and features and about the NET coaching, do contact the number which is given in the description box. And now I invite our Director and Chairman, Dr. Vijay Kumar sir, to speak on how to crack the examination or how to approach this examination. Welcome, sir. Thank you very much, Akhila, for presenting a very vivid picture of what are the things we are going to do in our training programs. Now, hi all. I welcome to all the well-wishers of Vipras Vidya, because we have got a good experience in the past that we have got a number of good results when the competitive examinations like NET are concerned. Now, ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം വരുന്ന ജൂണിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിലെ നെറ്റിന്റെ ആസ്പിറൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. So I hope that most of you will be the freshers who are going to appear the examination during the coming June 23, and of course you can write afterwards also in December. So there are 2 sessions for the examination. Now, for both this class of aspirants, the freshers
as well as the repeaters, we provide an excellent, I should say, an excellent coaching for this NET or GAF. അതിലെ പേപ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ 100 മാർക്കാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. The remaining is 200 marks, that is for the main subject. So the thing is that the students, it's a practice that many students who are appear for the test will be having a strong background and they will appear the best or excellently in their subjects, their own subjects. It may be humanities or commerce or social science, anything. They will appear, their performance will be best for their subjects. What is different? They will score higher marks in their subjects, but will become a little bit low performance in the case of paper 1, that is teaching and research aptitude. That's why we undertake this program and we teach you to a different level than the other people do. Okay. Now, about the examination, some points I would like to bring before you. How to prepare the examination? What are our strategies for preparing for the preparation of this coming examination? Okay. I think it is Vipras Vidya's. What are the contributions you will get? Now, this is an examination. For each and every competitive examination, you will have to do a lot of things. First thing is, it should be there in your mind that you should prepare well. Hard work is essential and a smart work is also essential for the preparation of examination. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു നാഷണൽ ലെവൽ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ, JRF നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഫെലോഷിപ്പ്, ഗുഡ് എമൗണ്ട്, handful of amount in every month. Second thing is that you can do research, and when you complete research work, you will get a doctorate degree. So നിങ്ങൾക്കൊരു 4-5 വർഷത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഫെലോഷിപ്പും അവസാനം ഡോക്ടറേറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മഹത്തായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ JRF ക്വാളിഫിക്കേഷനിലൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ടിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ഇത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം, എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോ മെനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ സംടൈംസ്. അപ്പൊ അതില് ചിലതായിരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി, some answers may be, some options may be closely related to the real answer. അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. You should be able to. That is the importance of understanding the concept. The first one. Second one is, you have to practice revision. That's very important. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് റിവിഷൻ. കാരണം ഇന്ന്
പഠിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ച്വൽ തിങ്. സോ യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് റിവിഷൻ. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് another important strategy for winning the examination. So solve the questions that we will do. How to do it? We will provide everything for all these aspects. We will do everything. Now active learning, that is very important. Learning should be very active. Now time management is another very important factor. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ഹാഫ് പേജോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നറേഷൻ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ദർ ഇസ് നോ ചോയ്സ്. യു ഷുഡ് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. No choice, no negative mark. These are some of the important features when you compare it with the JRF, NET of CSIR examination. So this is advantageous to you. So you have to prepare each and everything. Time management is very important for answering the questions, and time management should be therefore in preparing the examination also. You have some time. It is before you, and you will have to utilize the full time for that. Next one is the successful training strategy that we provide. That is what is the successful training strategy in addition to this? That's a secret, and that with the help of that you will win the examination with flying colors. Now here we have in Vipras Vidya, we have highly qualified JRF, highly qualified faculty, including professors and young, energetic and resourceful persons having qualified the NET as well as JRF. So that is our best wealth we have. Now next one is high education standards. So when you prepare NET or JRF, you require a strong background that is referred from standard textbooks, research articles, research journals, and everything you will have to refer. Whatever things available, you should have to refer. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും we will provide. അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് we will gather and we will give you. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ, നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ജേർണൽസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് we will provide you. So these things, then the articles of various kinds, all these things will be collected and we will provide you for your success. So sure is, that is win for sure. അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ we will provide, then proper mentoring is there, regular tests will be there, everything is there, and in this way if you attend our interactive classes with the help of our experienced faculty with proven track records, you can definitely win the examination. So we are providing recorded classes, class notes we will provide, online tests, regular online tests are there, and you can find out the answers and your results immediately after the test. So as our administrative officer told you, you can download the several things from our app freely. It is available. So one thing we'll have to tell you is that, what are you waiting for? You just join us and do your part well. If so, winning is not a matter of concern. Yes, we will invite you to Vipras Vidya for the high profile class, standard class, the standard faculty, and standard quality education is our motto. So thank you very much, and over to Kavya teacher for the next presentation on particularly on the syllabus. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Thank you for your valuable words. Okay. Now I invite our vital support, our all in all Kavya ma'am for the next session. And when it comes to Kavya ma'am, she's a BA first rank holder and MA rank holder, and she have also qualified. She has a wide teaching experience, and she have qualified NET, SET, B.Ed and CTech exams and so on. So I welcome you, ma'am. Over to you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thanks a lot. So we'll just start by sharing my screen. So is it audible? Is it visible? Okay. Yes. Yes, ma'am. It is okay. Okay. So a very good evening to all. So all might be interested in getting this or qualifying this particular NET exam. But what is the basic obstacle to us? The basic obstacle is we don't know the syllabus. That is the basic problem. Subject നമ്മൾ വളരെയധികം experts ആയിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ paper 1, it is very hard to crack. Why is it hard to crack? Because we are not having a proper mentorship. And here lies the importance of Vipras Vidya. Vipras Vidya ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെബിനാർ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? യെസ്, സിലബസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സിലബസ്, ഇഫ് വി ആർ വെരി ഫ്ലൂവന്റ് ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഓക്കെ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ സിലബസ്, then it's easy to crack NET exam. So have a look. Important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് teaching aptitude. So we know that we all are going to become teachers in future. So we need to study what are the basics of teaching. അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോണവരാണ് അല്ലെ. യെസ്, കോത്താരി കമ്മീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് എ നേഷൻ ഇസ് ഷേപ്ഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം. ആ ഷേപ്പിംഗ് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബീങ് ഡൺ ബൈ us. യെസ്, so we have to prepare, we have to know what are the basics of teaching. So what are our things which is included in this particular teaching aptitude? You have the basic concept of teaching, which includes objectives, levels of teaching, which is very, very important. Memory, understanding, reflective level. Surely, most of the questions are asked from this particular area: memory, understanding, reflective level. And most of the students പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ടീച്ചർ ദിസ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതും, വേറൊന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ടീച്ചർ എന്നായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കുന്നത്. ദ ബേസിക് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഈ 3 ലെവൽസ് അറിഞ്ഞൂടാ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം. അതാണ് വിപ്രാസ് വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലൂടെ കവർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. So here you have learners characteristics. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because we are going to experience, you might have experienced in your life. Okay, so ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് how to approach a question. We are not making you learn a new thing, rather making you learn from what you have already learned. അത്രേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് എന്താണ്? ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് എ ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയണം അല്ലെ? യെസ്, അപ്പൊ എന്താ അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സയൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എടുത്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇരിക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ? കുട്ടികൾ പറയും വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ടീച്ചർ, വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും പാത്രം അറിഞ്ഞ് വിളമ്പണമെന്ന് പറയില്ലേ? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ലേണേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി വി നീഡ് ടു അഡോപ്റ്റ്. And in the same way, we need to understand the methods of teaching. Very, very important area. പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് വന്നില്ലേ? യെസ്, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ A to Z എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിച്ചിരിക്കണം. അടുത്തത് ലേണർ സെന്റേർഡ് മെത്തേഡ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സ്വയം പ്രഭ എപ്പോഴും ചോദിക്കണാണ്. മൂക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? യെസ്. ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമേറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ. നമ്മൾ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ഇസ് ഓൾവേസ്
Formative evaluation, summative evaluation, CC, all those areas are very important. So you have to learn even the minute concept from these particular area. Teaching aptitude. Happy. ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലാട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളില് എന്താ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. Because most of the questions are from teaching aptitude. Next is you have research aptitude. In research aptitude, സാറ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഓൾറെഡി നമുക്ക് JRF ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മാമും എല്ലാരും പറഞ്ഞു അല്ലേ, JRF എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലേ, നമുക്ക് എന്താ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മളുടെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര മനോഹരം ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുന്നത് അല്ലേ. യെസ്, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ us. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ഹിയർ റിസർച്ച് മീനിങ്, ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Then you have to learn with methods of research. പലതരത്തിലുള്ള methods of research ഉണ്ട്. ഈ റിസർച്ചിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. അടുത്തത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്. സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ജംബിൾഡ് ഓർഡറിലൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ഫ്ലുവന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. Thesis and article writing. അതൊന്നും അത്ര ചോദിക്കാറില്ല, ബട്ട് referencing styles are asked. MLA, APA style, all those questions will be asked. Application of ICT in research, and then comes the research ethics. അത് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും when you go for PhD, there is a paper called research ethics. So when you learn here, it becomes easy for you, right? Okay. Kothariയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി റിസർച്ചിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Next you have comprehension. How easy way, right? നമ്മൾ comprehension പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ comprehensionന്റെ application തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. Basic simple questions, 5 questions will be asked. A passage will be given. You have to write that passage based on that, questions based on that given passage. And അതിന് full passage വായിക്കേണ്ട. There is a trick. എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ? അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വിപ്രാസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. Okay, you will get demo classes, you will get everything from there. അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബേസിക്കലി ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അവിടെ മീനിങ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാണ്ട്. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എൻ എഫക്റ്റീവ് മാനർ? ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. Then you have to learn communications, classroom communications, barriers to effective communication. That's an important area, because when you are communicating to students and the students are not able to follow you, then what is the meaning of that particular communication? There is nothing, right? So there are certain barriers which may exist in this particular classroom situations. So you need to identify those factors which stand as a hindrance in proper communication. So that area will be asked. Okay, that's also an important area. Next is mathematical reasoning and aptitude. Very, very, very important area. I would say that it's the most important area, because reasoning question, number series, letter series, mathematical aptitude, percentage, profit and loss, interest and discounting. So you might be worried, right? Yes, a small amount of tension is there, right? Yes, because maths അറിയില്ല teacher, maths difficult ആണ് teacher. മാത്സിന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബേസിക്സ് പഠിച്ചാൽ മതി. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നവരല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് അത് കൂടാതെ വിപ്രാസില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു 200 ക്വസ്റ്റിന്റെ സെറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അതിലും കൂടുതൽ എന്ത് ചോദിക്കാനല്ലേ, അതൊക്കെ മേലെ എന്ത് ചോദിക്കാൻ. യെസ്. അപ്പൊ എന്താണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. Then comes the most important area, logical reasoning. Logical reasoning കുറച്ച് ടഫ് ആണ്, ബിക്കോസ് എന്താ വെച്ചാൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി. ബട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സും കൂടെ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീനില്. ഫിലോസഫിക്കൽ, പ്രമാണ, പ്രത്യക്ഷ, അനുമാന, ഉപമാന, ശബ്ദ, ഹേതഭ്യാസ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല, ഇതെന്താ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന, കുന്നിന്റെ മുകളിൽ തീ കാണുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കാനാണ്? ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ?
ചിന്തിക്കണം. അതെന്താ? അത് നമ്മളുടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലുള്ളതാ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും? അത് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രമാണിയും പ്രത്യക്ഷി അനുമാനി ഒക്കെ പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നമ്മളെ റിയൽ ലൈഫിലും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ലോജിക്കൽ ഈ വെൻ ഡയഗ്രാം, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ലോജിക് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ. വെൻ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരെ, ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? ടേബിൾ ഒക്കെ തന്നിട്ട് മുമ്പ് എക്സാം എഴുതിയവര് ടേബിൾ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ബാർ ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അയ്യോ, ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത്രയ്ക്ക് ടഫാണോ? അല്ല അല്ലെ? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറെ ക്ലൂസ് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്ലൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ the journey becomes easy, right? Okay, അതിന്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മളോട് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ലൈൻ ചാർട്ട്സ്, ഡാറ്റ ഗവേണൻസ്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങില് ഇതുവരെയും ഫിലോസഫിക്കൽ ടേംസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ ഫീൽഡിൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഗവേണൻസിന് അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല. ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ഹൗ യു മാനേജ് ഡാറ്റ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രീ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ICT. ICTയിൽ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രിവേഷൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട. ഒരു 100 അബ്രിവേഷൻസ് വിപ്രാസ് വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. 100 അല്ല, ഒരു 200 വരെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് പഠിക്കുക. ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യാ, ഞങ്ങളൊരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് വഴി. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് ഇഫ് യു ലേൺ എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഈസി അല്ലെ? എന്താണ്, പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിജയ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഫോളോ ദാറ്റ് becomes easy to crack. നെറ്റോ അത് ഈസി ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ? യെസ്. ICTയിലെ ജനറൽ അബ്രിവേഷൻസ് പഠിക്കാണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കാണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ICT ആൻഡ് ഗവേണൻസ്. ബേസിക് ആയിട്ട് ICTയിലുള്ളത് ഈ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഹെക്സാഡെസിമൽ, ഒക്ടൽ, പിന്നെ അതുപോലെ ബൈനറി കൺവേർഷൻ, ഇങ്ങനത്തെയാണ്. അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ +2 കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും? വി വിൽ ഗിവ് യു എ ടേബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അത് പഠിച്ചാൽ മതി, ഈസി. ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ICT ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഫ്രണ്ട്സ്? എളുപ്പല്ലേ? യെസ്. അടുത്തത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് കുറച്ച് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ്. അതും ഞങ്ങൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ എല്ലാം അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി അവിടെ വരാറുണ്ട്. എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിക്കണം. നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴും ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് GK ഉണ്ടായിരിക്കണം. GKയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത്, അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, എൻവിറോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ, റിയ സബ്മിറ്റ്സ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. And the last module, okay, higher education system. ഇതും കുറച്ച് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്, ആൻഷ്യന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അത് നമുക്ക് നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കേട്ടോ. തക്ഷശില, നളന്ദ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? നമുക്കിനി പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് വേണ്ടേ? വേണം അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഓറിയന്റൽ, കൺവെൻഷണൽ, നോൺ കൺവെൻഷണൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. പ്രൊഫഷണൽ, ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. പിന്നെ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിന് നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബെസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. സ്വാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. സോ ദെൻ യു ഹാവ് പോളിസീസ്, ഗവേണൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ടെൻഷൻ തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് കടക്കണു? മേക്ക് എ ടൈം ടേബിൾ, മേക്ക് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്കെഡ്യൂൾ, സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ടു ക്രാക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ലേ വിപ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈസിയായി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോമിസ് ചെയ്യാം? യെസ്. എന്തായാലും അടുത്ത നെറ്റ് എക്സാം നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ സിലബസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക,
and start preparing. Join Vipras. Thank you for listening. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your live, interactive and informative session. Thank you so much. So what are you waiting for? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Soon, join us soon and we'll have more interactive sessions and we'll learn more about net examination and how to crack the net examination. So എന്ത് queries ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് enquiries ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. You can download our app Vipras Vidya and do check out our website also. And sir എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ? Yes, thank you very much. മറ്റൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വ്യക്തമായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. സോ യു ക്യാൻ വിത്തൗട്ട് ഡിലേ you can join immediately. You can save time. So the most important moment we usually consider is this particular moment, not yesterday's or tomorrow's. So this particular moment, you decide and take a decision, make a strategy, and follow us. Then you will get a good result. Thank you very much. Thank you, sir. അപ്പൊ sir പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ always do your best. What you plant now is what you will harvest later. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So don't stress, do your best and forget the rest. So do join Vipras Vidya, and for enquiries related to classes and the fee course and everything, you can call it, and the description box il nammal number koduthirundi. Appo end enquiries undengil ninga number il contact cheyda ninga ariyavunnadana. So don't wait for anything and don't stress about the rest of the life. So be a part of Vipras Vidya. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. ശരി. ഓക്കെ. ഓ ശരി ശരി. പിന്നീട് അതെ അതെ അതെ. ശരി 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 ശരി. പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മള് അതില് ഇതിന്റെ അതെ അതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ പേപ്പർ 1 എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറയണം, റിസർച്ച് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് ടൈറ്റില്ലേ NTA UGC അതുകൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. അതിനനുസരിച്ച് അതെ പേപ്പർ 1. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് മതി അത് മതി അത് മതി അത് മതി. ഓ കണ്ടു അല്ലേ? ശരി ശരി ശരി. ഓ ശരി ശരി ശരി. ശരി ശരി ശരി. ഏതായാലും നല്ലൊരു ഇടം. ഓ ശരി ശരി ശരി. ശരി. ഇതിപ്പോ എപ്പോഴത്തേക്ക് വരും നമ്മുടെ ഇതാണ്? ശരി 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 ശരി. ഓക്കെ. അതിട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടു ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടു.